इसके आगाज में बामसी अपने सिपाहियों के साथ कोरवादी के करीब आ गया था। वो एक पहाड़ी ढलवान के ऊपर चढ़ता है और अपने सिपाहियों के साथ एक मैदान के अंदर आ जाता है। उसके सारे सिपाही उसका ताकुब करते करते पीछे आ जाते हैं। इसी दौरान बामसी ओगोज सिपाही की तरफ मुतवज्जा होता है। वो ओगोज सिपाही को कहता है कि हम तुम्हें एरिस बनाकर तीतन के सामने लेकर जाएंगे और तुमने सही नाटक करना है। बामसी अपने दूसरे सिपाहियों से कहता है तुम लोग वहां छुप जाओ, जो ही हमारी उनके साथ मुलाकात होगी तो हम काफिरों को मारने के लिए उनसे लड़ाई करेंगे। हम उनके ऊपर गात लगाएंगे तो तुम लोग पीछे से आ जाना। फिर दूसरी तरफ तुर्गुत को दिखाया जाता है जो कि एंजेलोस को लेकर जंगल में से आ रहा था और तुर्गुत अपने सिपाहियों की जानिब जा रहा था और बामसी की मदद करने के लिए आया था। इसके बाद अर्तुरुल को अपने सिपाहियों के साथ और हलीमा के साथ महल के अंदर दिखाया जाता है जिधर वो एक मकाम से गुजर रहा था। इसी दौरान सामने से अमीर सादितीन अपने चेहलों के साथ आ जाता है। उसके साथ गोप्तोक था और साथ साथ उसका एक और खास बंदा था। अर्तुरुल अमीर सादितीन की तरफ देखता है तो अमीर सादितीन अपने साथ बंदों को कहता है यहीं रुक जाओ और आहिस्ता से आगे आता है। अर्तुरुल भी हलीमा की तरफ इशारा करता है जिससे कि हलीमा, अब्दुर्रहमान और दूसरे सिपाही वहां से चले जाते हैं। पीछे से अर्तुरुल सादितीन को देखता है। सादितीन अर्तुरुल से आकर कहता है अर्तुरुल, अपनी झूठी और मीठी जबान से तुमने मुझे रियासत की खिदमत करने से रोक लिया है ताकि मैं रियासत की खिदमत न कर सकूं। लेकिन याद रखो, आज अगर मैं कुछ भी नहीं हूं मगर मैं कल उभर कर तुम्हारे सामने आ सकता हूं और ना सिर्फ मैं तुमसे बदला लूंगा बल्कि वो रियासत जिसकी बना पर तुम इन्हिसार करते हो और वो तमाम तुर्क कबाइल जिनके पर तुम फख्र करते हो और जो तुम्हारे मातहत हैं और जिनके साथ तुम इत्तेहाद में हो, वो सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे महज सिर्फ मेरी वजह से। अर्तुरुल जवाबन कहता है जब ऐसा दिन आएगा तो इन बातों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी अमीर सादितीन, हमारे अंदर सब्र बाकी नहीं रहेगा। मेरे खिलाफ होने की जरूरत कभी भी मत करना। मैं तुम्हारी जिला वतनी की जगह को तुम्हारे लिए कब्र बना लूंगा और तुम मेरे खिलाफ कभी भी नहीं खड़े हो सकोगे। ये कहकर अर्तुरुल वे वहां से निकल जाते हैं। सादितीन मुस्कुरा रहा था और उसके दिमाग में कोई ना कोई नया मंसूबा उभर रहा था। फिर बामसी आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों, जब मैं इशारा करूं तो लड़ाई के लिए तैयार रहना। बामसी ओगोज सिपाही से कहता है ओगोज, हमें ऐसा करेंगे कि तुम्हारे हाथ बांध देते हैं ताकि तीतन को यह लगे कि ये एरिस है और एरिस के हाथ बंधे हुए हैं और जब उसे यकीन हो जाएगा तो फिर वो तुम्हारी जानिब चढ़ाई भी कर सकता है। इसीलिए हम तुम्हारे हाथों को थोड़ा हल्का बांधेंगे ताकि तुम लड़ाई भी कर सको और हम काफिरों को अच्छे तरीके से काट सकें। और गौस सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म। फिर बामसी उसके हाथ बांधता है और इसके बाद बामसी कहता है आज काफिरों की जिस्मों से उनकी रूहें निकलने का दिन है। आज हम काफिरों को काट देंगे। सब सिपाही इंतहाई ज्यादा खुश थे और सिपाही कहते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद तीतन अपने सिपाहियों के साथ उस वादी के ऊपर आ जाता है जिस जगह का तीतन के पैगाम रसा ने बताया था। बामसी भी इधर आ जाता है। बामसी घबराया हुआ भी था मगर उसे पक्का यकीन था कि उसका मंसूबा जरूर कामयाब हो जाएगा। वो ओगोज सिपाही को लाकर तीतन के सामने खड़ा हो जाता है। फिर गवर्नर एरिस एक जंगल में से आ रहा था और वो जिंदान से छूट गया था और अर्तुरुल ने उसे आजाद कर लिया था। इसी दौरान वो जो ही एक मुकाम पर आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई उसका ताकुब कर रहा है। वो जो ही पीछे मुड़ता है तो पीछे सादितीन का चेहरा गोप्तोक था। गोप्तोक अपने सिपाहियों से कहता है इसे पकड़ लो। एक मुकाम पर आकर गवर्नर एरिस अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है मुझे पता था जलीलो, तुम मेरा ताकुब जरूर करोगे। गोप्तोक कहता है अब तुम बचकर कहीं भी नहीं जाओगे। अमीर सादितीन के बारे में जो तुमने किले के अंदर या महल के अंदर मालूमात दी है उस सब के बदले में अब वो तुम्हारी जान लेंगे। हम तुम्हें अमीर सादितीन के सामने पेश करेंगे। तुम्हें अपनी बातों की सजा मिल जाएगी ताकि हमारे खिलाफ आइंदा के बाद कोई भी खड़ा ना हो सके। फिर गोप्तोक अपने सिपाहियों से कहता है इसे जिंदा पकड़ो, हम इसे अमीर सादितीन के पास लेकर जाएंगे और उनकी खिदमत में जाकर इसे हाजिर करेंगे। एरिस उन सिपाहियों का बहुत बेहतरीन मुकाबला करता है जो सल्जूकी सिपाही एरिस को मारने के लिए आ रहे थे। एरिस उन्हें खूबसूरत तरीके से नीचे गिराता है और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ता है जैसा कि एपिसोड के स्टार्ट में हम आपको बता चुके हैं। मगर आखिरकार एरिस को एक सिपाही जख्म देता है जिसकी बदौलत एरिस उसकी तरफ मोड़ता है तो दूसरा सिपाही भी दे देता है और एरिस जमीन के ऊपर गिर जाता है। सारे सल्जूकी सिपाही अपनी तलवारें निकालते हैं और एरिस की गर्दन के ऊपर तान लेते हैं और गोप्तोक आता है और वो आकर एरिस को देखने लग जाता है बेबस और लाचार हालत में। फिर तीतन को दिखाया जाता है जो कि बामसी से गुफ्तगू करता है और यहाँ ये ख्वातीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं। बामसी कहता है कि पहले तुम मेरी ख्वातीन को छोड़ो फिर हम एरिस को तुम्हारी तरफ भेजेंगे। तीतन कहता है बामसी मुझे बेवकूफ मत बनाओ, गवर्नर एरिस का पहले मुंह दिखाओ और फिर मैं ख्वातीन को छोड़ूंगा। बामसी इंतहाई ज्यादा परेशान था कि अब क्या करे। तीतन कहता है मुझे गवर्नर एरिस चाहिए। इसके अलावा तीतन एक सवाल और करता है कि तुर्गुत कहाँ है। तो बामसी कहता है तुम्हें तुर्गुत के आने से क्या लेना देना, तुर्गुत ना भी आए तो तुम्हें क्या, मैं तो
एरिस को लेकर आ गया हूँ। तीतन कहता है अब मैं 3 तक गिनता हूँ, तुम इसके मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाओ और मुझे बताओ कि ये एरिस है या नहीं। तो इसी दौरान तीतन गिनता है 1, 2 और 2 पे आकर रुक जाता है और सवाल करता है पहले मुझे ये बताओ तुर्गुत किधर है। अगर तुर्गुत इधर नहीं आता तो मैं ख्वातीन को अभी ही मारने लगा हूँ, मगर वो अगर आता है तो मैं उसके आने का इंतजार कर लेता हूँ। बामसी इंतहाई ज़्यादा गुस्से में उसकी जानिब देख रहा था कि इसी दौरान दूर से आवाज़ आती है कि तीतन और तुर्गुत इधर हमने सिपाहियों के साथ आ जाता है। तुर्गुत के सारे सिपाही भी इधर थे और साथ साथ एंजेलोस को लेकर भी तुर्गुत आ गया था। तुर्गुत आता है और एंजेलोस को घुटनों पर बिठाता है, तीतन की तरफ देखता है और कहता है अब मैं 3 तक गिनूंगा, तुम ख्वातीन को आज़ाद करोगे। तुर्गुत कहता है अगर तुम इन्हें आज़ाद नहीं करते तो याद रखना कि बेल्जिक के गवर्नर का बेटा एंजेलोस हमारे हाथों मारा जाएगा। बामसी जब ये सुनता है तो वो कहता है एंजेलोस और इंतहाई ज़रा गुस्से में कहता है गवर्नर का बेटा और कुछ सोचने लग जाता है। तीतन हैरान हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तुर्गुत कहता है 1, 2, 3 और अपना कुल्हाड़ा घुमाता है और घुमाकर जिन्हें उसकी गर्दन पर मारने वाला था तो एंजेलोस कहता है तीतन बोल दो, इन ख्वातीन को छोड़ दो, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। तो इधर तीतन इंतहाई ज़रा गुस्से में आकर उन ख्वातीन को छोड़ने का सोचने लग जाता है। इसके बाद गुप्तु को दिखाया जाता है जिसने एरिस को भी घेरा हुआ था। इधर गुप्तु एरिस से कहता है अब तुम्हें हमारे हाथ से कौन बचाएगा। तो इसी दौरान एक तीर आकर लगता है जो कि गुप्तु को आकर डायरेक्ट लग जाता है। अर्तुरुल कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। गुप्तु अपने सिपाहियों से कहता है कि अर्तुरुल को मार दो। जो ही वो अर्तुरुल की जाने बढ़ते हैं तो अर्तुरुल उन्हें मार देता है। इसी दौरान अब्दुर्रहमान भी चंद सिपाहियों को मार लेता है। इसके अलावा गुप्तु को जब मौका मिलता है तो वो एरिस को मारने के लिए जाता है, मगर एरिस अपना दिफा करता है। मगर इसी दौरान अर्तुरुल आता है और आकर गुप्तु को भी मार देता है। अर्तुरुल उन सब की तरफ देखता है और इधर अर्तुरुल अपनी तलवार जमीन के अंदर गाड़ कर इधर उधर चारों तरफ देखने लग जाता है कि कोई खतरा तो नहीं है। मगर एरिस अर्तुरुल से इंतहाई ज़्यादा हैरान था कि अर्तुरुल ने अब भी उसकी जान बचा ली है। फिर तीतन को दिखाया जाता है जो कि इस बात पर इत्तेफाक कर लेता है कि तुर्गुत एंजेलोस को उनकी तरफ देगा और वो ख्वातीन को छोड़ेगा, और बिल्कुल इसी तरह होता है। इसके बाद तुर्गुत कहता है तुम्हारे बंदे पीछे छुपे हुए हैं, इसीलिए अब गात का प्रोग्राम ना बनाना, हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं और तुम लोग भी यहाँ से जाओगे, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को अब के लिए छोड़ देंगे। इंशाल्लाह हम तुम्हारा सर जल्द ही उतारने वाले हैं। इसके बाद अर्तुरुल जो जा रहा होता है तो एरिस उसे रोक रोक कर कहता है रुको रुको अर्तुरुल, मेरे बारे में सुनो। मैंने तुम्हारे बेटे के लिए जाल बिछाए, इसके अलावा तुम्हारे बेटे को अगवा किया, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बना और तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की, मगर फिर भी तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, तुमने मुझे माफ कर दिया। इसका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे वादा पूरा करने से नहीं हो सकता। अर्तुरुल कहता है नहीं, ये मेरे वादा पूरा करने से ही इसका ताल्लुक है। तो इस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और एरिस कहता है नहीं नहीं, इसके पीछे जरूर कोई आलिशान है, मुझे बताओ। तो अर्तुरुल के बहुत ज्यादा मना करने के बाद भी एरिस अपनी बात पर तुला हुआ था तो अर्तुरुल कह ही देता है मेरे दीन ने मुझे इसकी तलकीन की है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर ये मेरे नफ्स तक होता तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर रख देता, मगर मेरे दीन इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। मेरा ईमान मेरे नफ्स से बढ़तर है और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर लूंगा, इसीलिए तुम्हें आज़ाद किया। एरिस जवाबन कहता है अगर तो तुम अपने गुस्से को एक तरफ रखकर अपने दीन के ऊपर अमल करते हो और तुम्हारा दीन इतना आलिशान है कि वो तुम्हें इस तरीके से तलकीन करता है, तो ये बात याद रखो अर्तुरुल कि तुम्हारा दीन ही सच्चा दीन है, इसके अलावा तुम वो बंदे हो जिसकी पैरवी की जाए। इधर अर्तुरुल मुस्कुराता है तो एरिस कहता है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दीन में आना चाहता हूँ, मैं इस्लाम का हिस्सा बनना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। अर्तुरुल कहता है ये फैसले लम्हों में नहीं होते एरिस। एरिस कहता है मैंने ये फैसला कर दिया है, मैं अब पुख्ता तरीके से तुम्हारे दीन के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अर्तुरुल उसे दोजानू करके बिठाता है और उसे कलमे शहादत पढ़ाकर दीन के अंदर ले आता है और अब एरिस भी मुसलमान हो गया था। वो दोनों इंतहाई ज़्यादा खुश थे। इसके बाद अर्तुरुल एरिस को हलीमा के पास लेकर आता है, जिधर वो हलीमा को सारा माजरा बयान करता है। हलीमा तो एरिस को कत्ल ही करने लगी थी, मगर अर्तुरुल की बातों से वो अर्तुरुल के ऊपर यकीन रख लेती है, क्योंकि अर्तुरुल ने हलीमा से कहा था कि मैं इसकी खुद तस्दीक करता हूँ कि ये अब सच्चा मुसलमान है और अब आइंदा के बाद कभी भी हक के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। तो हलीमा कहती है अहमद अब तुम हमारे भाई हो, क्योंकि अर्तुरुल बे ने एरिस का नया नाम अहमद रख लिया था। हलीमा कहती है अब हमने तुम्हारे सारे माजी के गुनाहों को माफ कर दिया और इसके अलावा তখন যাজক পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরাই তার বিরোধিতা করেছে। এই পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা সহজে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি যে যুগে যুগে সকল দেশে সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যাজক পুরোহিত তথা সমাজের নেতৃস্থানীয়রাই প্রবল বিরোধিতা করেছে। পাছে তাদের ভয় যদি তাদের যাজকত্ব পৌরোহিত্য নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলেও কুরাইশদের যাজত্ব পৌরোহিত্য নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কাই তাদেরকে ইসলামের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কাবাঘর ছিল আরব উপদ্বীপের একমাত্র দেবমন্দির।
সেখানে ৩৬০টি দেবমূর্তি সগৌরবে অবস্থান করেছে। সেই মন্দিরের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব নেতৃত্ব ছিল কুরাইশদের করায়ত্তে। কাবা মন্দিরের সেবায়িত পুরোহিত হবার সুবাদে সমগ্র আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ বিনা বাক্য ব্যয়ে কুরাইশদেরকে মেনে চলে। যে দেবমূর্তিগুলো কুরাইশদের নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসনে আসীন থাকার প্রধানতম পুঁজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেসব দেবমূর্তির পূজা অর্চনাই নিরর্থক নিষ্ফল কর্ম বলে প্রচার করছেন। সুতরাং এই সত্য যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে তো তাদের যাজক পুরোহিত তথা নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন থাকার কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই তারা আদা জল খেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের বিরোধিতা করতে শুরু করে। কুরাইশদের বহু শতাব্দী কাল থেকে চলে আসা তাদের যাজকত্ব পৌরোহিত্য হারানোর ভয়ে ভীত শঙ্কিত। এছাড়া আরও কিছু ব্যাপার ছিল যেগুলো তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করে। সেগুলো হচ্ছে, প্রথমত তাদের দেবদেবীর মান সম্মান, দ্বিতীয়ত তাদের ধারণা মতে তৎকালীন আরবের নেতৃস্থানীয় কেউ যেমন উমাইয়া ইবনে খালফ, উলিদ ইবনে মুগিরা, আস বিন ওয়াইল প্রমুখ কেন নবী হল না, কেন বনি হাসিম গোত্রের পিতৃহীন গরিব মোহাম্মদ নবী হল। তৃতীয়ত ইসলামের কোনো কোনো বিষয়ে খ্রিস্ট ধর্মের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, অথচ খ্রিস্ট ধর্ম আরবের লোকদের একেবারে অপছন্দ। বিশেষত আব্রাহা যখন কাবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তিবাহিনী নিয়ে আসে, তখন থেকেই এই ধারা শুরু হয়। চতুর্থত প্রথম দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাবা হিসাবে গ্রহণ এইসবই বিরোধিতার প্রধানতম উপকরণ হিসাবে কাজ করে। কুরাইশরা ইসলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেও তাদের পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি হয়, কারণ ইতিমধ্যে প্রায় সব গোত্রেরই দুই একজন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতএব তাদের বিরোধিতা একেবারে বাধা বন্ধনহীন ছিল না। তাই তারা প্রথম দিকে উদ্ভূত সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। তারা নেতৃস্থানীয় লোকদের সমবায়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল আবু তালেবের নিকট প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধি দলে ছিল আবু তালেব, আবু জাহল, উলিদ বিন মুগিরা, উতবা, শাইবা, আবু সুফিয়ান, আবুল বুখতারি, আস বিন ওয়াইল এবং মুনাব্বেহ প্রমুখ। প্রতিনিধি দল আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হয়ে তীব্র ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগের সার কথা হল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের পিতৃপুরুষদের দেবদেবীকে গালমন্দ করে, আমাদের পূজ্য দেবতাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে এবং মানুষের মাঝেও ঘৃণা সৃষ্টি করে। সুতরাং আপনি তাকে এসব হতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করুন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলে তাদেরকে বিদায় করে তিনি ভাতিজাকে কুরাইশদের পছন্দ বিরোধী বিষয়ে প্রচারণা হতে বিরত থাকতে বলেন। চাচার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাচা, যারা আপনার কাছে অভিযোগ করেছে আপনি তাদের সবাইকে আমার সামনাসামনি করুন। আমার একটিমাত্র প্রস্তাব মেনে নিলে আমি তাদের সবকিছু মেনে নেব। এতে আবু তালেব উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পথে একটা আশার আলো দেখতে পান। তিনি ভাবলেন, একটা মীমাংসা অবশ্যই হয়ে যাবে। এতে করে কুরাইশদের মাঝে আমার ভাতিজার সম্মান মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই আশায় আশান্বিত হয়ে তিনি নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের সবাইকে নিজ গৃহে একত্র করেন এবং ভাতিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তাদের সামনাসামনি উপস্থিত রাখেন। আবু তালেব আলোচনার সূত্রপাত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চাচা, এদের প্রস্তাবগুলো বলতে বলুন। তখন উপস্থিত কুরাইশ নেতারা বলতে শুরু করল, প্রথমত তুমি আমাদের মাবুদ তথা দেবদেবীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রচারণা চালাতে পারবে না। আমরাও তোমার মাবুদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো না। দ্বিতীয়ত আমাদেরকে নির্বোধ, মূর্খ, ইত্যকার বর্ষণা তিরস্কার করতে পারবে না। তৃতীয়ত আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। চতুর্থত উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতে পারবে না। পঞ্চমত কাবা শরীফে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় বা কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। এগুলো ছিল তাদের প্রধানতম প্রস্তাব। খুঁটিনাটি আরও অনেক প্রস্তাব তারা উপস্থাপন করে। আলোচনার দীর্ঘতা পরিহারের উদ্দেশ্যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পরিহার করা হলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কথা শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার একটিমাত্র প্রস্তাব মেনে নিলে আপনাদের সব প্রস্তাব মেনে নিতে আমি কোনো প্রকার আপত্তি করব না। উপস্থিত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে মনে পুলকিত হল। তাদের ধারণা, আমাদের এতগুলো প্রস্তাবের বিপরীতে মুহাম্মদের একটিমাত্র প্রস্তাব মেনে নিতে আপত্তির কি থাকতে পারে। তারা তার প্রস্তাবটি জানতে চাইলে তিনি বললেন, আপনারা সকলে বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই প্রস্তাবে তারা চিৎকার করে বলে উঠল, এই কালেমার বিরুদ্ধেই তো আমাদের সংগ্রাম। এই কালেমা আমরা কখনো মানব না, মানতে পারি না। এই কালেমা মেনে নিতে পারলে তো আমাদের মাঝে কোনো বিরোধী অবশিষ্ট থাকতো না। এই বলে হইচই রই রই করে তারা আবু তালেবের গৃহ ত্যাগ করল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ প্রথমবার আবু তালেবের নিকট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও তা ফলপ্রসূ হয় নাই। এরপর থেকে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা এবং তার বিরুদ্ধে বিশুদ্গার ও অপপ্রচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। বিরোধিতার মাত্রা যখন তুঙ্গে, তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পুনরায় আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব করল, আবু তালেব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র যদিও রাজত্বের লোভে আমাদের দেবদেবীর বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে থাকে, তবে আমরা তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেব। সুন্দরী ললনা লাভের উদ্দেশ্যে এমন করলে
আমরা আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ললনার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করব। যদি সে সম্পদ কামনা করে তবে আমরা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীতে পরিণত করে দেব। তবুও যেন সে আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের যুগ যুগ ধরে পূজ্য আমাদের দেবদেবীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার না করে। তাদের সর্বশেষ প্রস্তাব ছিল, হয়তো আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাগে আনুন, নতুবা মদ্যখান থেকে সরে পড়ুন। আমরা উন্মুক্ত ময়দানেই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করতে চাই। আবু তালেব দেখলেন ব্যাপার খুবই জটিল। একাকী সমগ্র কুরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক প্রকার অসম্ভব। ওদিকে ভাতিজাকেও তার প্রচারণা হতে বিরত রাখা যাচ্ছে না। একদিকে প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্যদিকে কুরাইশ দলপতিরা। আবু তালেব কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি কুরাইশ প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতেই ভাতিজাকে ডেকে পাঠান। ভাতিজা তথায় উপস্থিত হলে তিনি কুরাইশ প্রতিনিধি দলের বক্তব্যকর্তাকে বুঝিয়ে দিয়ে উপসংহারে বললেন, বাবা, একটুখানি বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহনের শক্তি আমার নাই তা আমার উপর চাপায়ও না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন পার্থিব একমাত্র সহায় পিতৃব্যও আজ তার সঙ্গ ত্যাগ করছেন। অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষা, কিন্তু এতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি আবু তালেবকে সম্বোধন করে বললেন, চাচা, এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি মহাসত্যের সেবা ও নিজের কর্তব্য হতে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হব না। হয়তো আল্লাহ সত্য জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। চাচা, নিশ্চিত জেনে রাখুন, মুহাম্মদ কখনো কর্তব্য হতে বিচ্যুত হবে না। এই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এ অবস্থায় তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। ওইদিকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দও নানা প্রকার কঠোর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে করতে আবু তালেবের গৃহ ত্যাগ করে। আবু তালেবের গৃহে আগত কুরাইশদের কঠোর বাক্যবাণ, উগ্র রণমূর্তি, অসার তর্জন গর্জন হুঙ্কার যদিও মুহূর্তের জন্য আবু তালেবের মনোজগতে ভীতি বিহব্বলতার জন্ম দিয়েছিল, তেমনি মুহূর্তেই তা আবার অপসারিত হল। তিনি অনতিবিলম্বে ভাতিজাকে ডেকে বললেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, নিজের কর্তব্য করে যাও। আল্লাহর শপথ, কোনো অবস্থাতেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না। কুরাইশ দলপতিগণ তাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টা চূড়ান্ত করেও দেখল, লাভ কিছুই হচ্ছে না। আবু তালেব পূর্ববৎ স্বস্থানে অটল, বরং তার ভাতিজার পক্ষে আরও বেশি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এর কিছুদিন পর কুরাইশ প্রধানরা যুক্তি পরামর্শ করে উমারা বিন উলিদ নামক এক সুশ্রী সুদর্শন যুবককে আবু তালেবের সম্মুখে হাজির করে বলল, এই যুবকটি সুশ্রী সুদর্শন, সুকবি একে আমরা আপনার জন্য এনেছি। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন, পরিণামে আপনার মঙ্গল হবে। এর পরিবর্তে আপনার ভাতিজা মুহাম্মদকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন, আমরা তাকে প্রাণে বধ করব। কুরাইশ প্রধানদের লোমহর্ষক প্রস্তাব শুনে আবু তালেব আঁতকে উঠলেন। তিনি বিদ্রূপের সুরে বললেন, বেশ তো তোমাদের প্রস্তাব। তোমাদের সন্তানকে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করি, আর আমার সন্তানটিকে তোমাদের হাতে তুলে দেই হত্যা করার জন্য। মনে রেখো, আবু তালেব এত অপদার্থ নয়। কুরাইশ প্রধানের উল্লিখিত প্রস্তাবে আবু তালেব রীতিমতো বিস্মিত ও প্রকম্পিত হলেন। প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যার ষড়যন্ত্র, এতে তিনি ভবিষ্যতে এক মহা বিপদের অশনি সংকেত লক্ষ্য করলেন। তিনি হাশেম ও মুত্তালেব বংশের সবাইকে একত্র করে সমগ্র পরিস্থিতি তাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন এবং বললেন, কুরাইশদের অপর গোত্রের লোকেরা আমার ভাতিজাকে হত্যা করতে চাইছে, সুতরাং তোমরা আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছো কিনা? আবু তালেবের প্রশ্নে এক আবুল আহাব ব্যতীত সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা সবাই প্রস্তুত। যেদিন হাশেম ও মুত্তালেব বংশের লোকদের সাথে উল্লেখিত আলোচনা হচ্ছিল, সেই দিনই সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সংবাদ আবু তালেব ও তার অন্য ভ্রাতাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েও কোনো সংবাদ পেলেন না। আতঙ্কে তারা সবাই শিউরে উঠলেন। আবু তালেবের বদনমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তিনি ক্রোধ কম্পিত সুরে হাশেম ও মুত্তালেব বংশীয় যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, শানিত খড়গ হস্তে প্রস্তুত হও। আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সবাই প্রস্তুত হল। আবু তালেব সকলকে বুঝিয়ে বললেন, সবাই নিজ নিজ অস্ত্র লুকিয়ে আমার সঙ্গে কাবায় প্রবেশ করবে। সেখানে কুরাইশদের যেসব প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত আছে, এক একজন তাদের এক একজনের কাছে বসে পড়বে। সাবধান, ইবনুল হানজালিয়া আবু জাহেল যেন বাদ না যায়। মুহাম্মদ যদি নিহত হয়ে থাকে তবে সবাইকে হত্যা করবে। ইতিমধ্যে হঠাৎ জায়দ বিন হারেসা কাবা শরীফে উপস্থিত হল। আবু তালেব অতি ব্যগ্রতা সহকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ জানতে চাইলে জায়দ পরিস্থিতি আঁচ করে ফেললেন। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন, সব ঠিক আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ভালো আছেন। আমি এইমাত্র তার কাছ থেকে এসেছি। জায়দ সবার সম্মুখে তার অবস্থান স্থলের কথা প্রকাশ করলেন না। তখন তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটে ইবনে আরকামের গৃহে অবস্থান করে নৌ মুসলিমদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। জায়দ দৌড়ে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমগ্র পরিস্থিতি বিবৃত করলেন। তিনি অবিলম্বে আবু তালেবের নিকট আগমন করলেন। তাকে দেখে আবু তালেবের হৃদয় মন শান্ত হল। চাচা তাকে বাড়িতে যেতে বললে তিনি বাড়ি অভিমুখে রওনা করলেন। হযরতকে গৃহাভিমুখে পাঠিয়ে আবু তালেব হাশেম ও মুত্তালেব বংশীয় যুবকদেরকে নিয়ে কুরাইশদের এক আড্ডায় উপস্থিত হয়ে
নিজের সংকল্প ব্যক্ত করে যুবকদের প্রতি ইঙ্গিত করতেই তারা লুকায়িত খড়গগুলো বের করল। এবার আবু তালেব বজ্রকঠোর সুরে ঘোষণা করলেন, যদি তোমরা মুহাম্মদকে হত্যাই করতে তবে তোমাদের একটিকেও বেঁচে থাকতে হতো না, ফলে আমাদের সকলকে ধ্বংস হতে হতো। হাশেম ও মুত্তালেব বংশীয়দের ঐক্য ও আবু তালেবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা দর্শনে কুরাইশরা, বিশেষত আবু জাহেল, নিরতিশয় ভঙ্গহৃদয় হয়ে পড়ল। এরপর থেকে কুরাইশদের যাবতীয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর গিয়ে পড়ে। তারা নানাভাবে নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার শুরু করে। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামটি অবগত নন এমন মুসলমান সম্ভবত দুনিয়াতে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি মূলত মক্কার অধিবাসী নন, তার পূর্বপুরুষ ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। তার মা বাবা কোনো কারণে ধৃত হয়ে মক্কাবাসীদের নিকট দাস রূপে বিকৃত হন। তৎকালীন সমাজে দাসদের পরবর্তী প্রজন্মও দাস হয়ে জন্মাত। সুতরাং হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও পিতামাতার উত্তরাধিকার সূত্রে দাস জীবনী অতিবাহিত করছিলেন। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনিব ছিল নরাধম উমাইয়া বিন খলফ। সে যখন জানতে পারল তারই দাসী পুত্র মুহাম্মদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একত্ববাদের কালেমা গ্রহণ করেছে, তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর নানাভাবে লোমহর্ষক অত্যাচার শুরু করে দেয়। নরপিচেশ উমাইয়া বিন খলফ হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে হাত পায়ে পেরেক ঢুকিয়ে দিত, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। পশুর মতো তার গলায় রশি লাগিয়ে মক্কার দুষ্ট বালকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হতো। এই দুষ্ট নিষ্ঠুর বালকেরা হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গলার রশি ধরে টানা খেঁচড়া করে মক্কার পথে ঘাটে অলিতে গলিতে হইচই করে বেড়াত। এভাবে সারাদিন টানা খেঁচড়া ও মারধর করে অর্ধমৃত অবস্থায় সন্ধ্যাবেলায় আবার পশাধম উমাইয়ার বাড়িতে এসে রেখে যেত। রাতের বেলায় তাকে অধমুখী করে লটকিয়ে বাবলা কাটা দিয়ে পেটানো হতো। এই ধরনের অত্যাচারে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। যখন হুঁশ ফিরে আসত তখন শুধু বলতেন আহাদ আহাদ, অর্থাৎ এক আল্লাহ এক আল্লাহ। এই কঠিন সময়ও পশাধম উমাইয়া বলতো মুহাম্মদের দিন পরিত্যাগ কর, নতুবা আরও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু বেলালকে ইসলাম থেকে সম্মত করানো নরাধম উমাইয়ার জন্য সম্ভব হয় নাই। অনেক সময় রাতের বেলায় জিঞ্জিরবদ্ধ করে গোলামদেরকে লাগিয়ে দেওয়া হতো হযরত বেলালকে পেটানোর জন্য। এভাবে নানাভাবে অত্যাচার চলতেই থাকে। একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমাইয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর করুণ আর্তনাদ শুনতে পান। তিনি উমাইয়ার গৃহে উপস্থিত হয়ে বললেন, উমাইয়া, এই গোলামটির প্রতি অত্যাচার বন্ধ করো, পরকালে তোমার কল্যাণ হবে। উমাইয়া বিদ্রুপের সুরে বলল, পরকাল আবার কি বস্তু? এর জন্য তোমার যদি এতই প্রাণ কাঁদে তবে তাকে খরিদ করে নিচ্ছ না কেন? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমাইয়ার এই কথার জবাবে বললেন, আমি যে কোনো মূল্যে একে খরিদ করে নিতে প্রস্তুত আছি। অবশেষে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে খরিদ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত করে আজাদ করে দেন। মদিনায় হিজরতের পর যখন আজানের প্রচলন হয় তখন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম জাহানের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন হবার গৌরব অর্জন করেন। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন কর্মকার শ্রেণীর মানুষ। তরবারি ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা অর্জন করতেন। তার উপর কাফেরদের অত্যাচারের কাহিনীও অতিশয় লোমহর্ষক। তিনি প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নানা প্রকার লোমহর্ষক অত্যাচার চালিয়ে তাকে ইসলাম থেকে ফেরানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়। কোনো প্রকারেই ইসলাম থেকে বিরত করতে না পেরে পাষণ্ড কুরাইশ দলপতিগণ জ্বলন্ত অঙ্গার বিছিয়ে তাকে সেই অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর পা দিয়ে চেপে রাখত। জ্বলন্ত অঙ্গার তার শরীরের চর্বি ও ঘাম বেরিয়ে নিভে যেত। এতে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিঠের চামড়া এমনভাবে পুড়ে যায় যে শেষ বয়সেও তার পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় দাগ চিহ্ন ছিল। ইসলাম পূর্বকালে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিভিন্ন লোকের নিকট যা প্রাপ্য ছিলেন কুরাইশদের নিষেধাজ্ঞা হেতু সেসব কিছুই তিনি পান নাই। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি ছিলেন ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ, ইসলাম পূর্বকালেও তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী এবং মক্কাবাসীদের মাঝে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে কুরাইশরা তার প্রতি ভীষণ ক্ষেপে যায়। কুরাইশদের সহযোগিতায় তার চাচা তাকে শক্ত করে রশি দ্বারা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করত। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নামে শক্তি সঞ্চয় করে এমন অত্যাচার সহ্য করতেন। আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতার নাম ছিল ইয়াসের, মাতার নাম সুমাইয়া। আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা ইয়াসের ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। কোনো কারণে তিনি মক্কায় এসে আবু হুযাইফার দাসী সুমাইয়াকে বিয়ে করেন। সুমাইয়ার গর্ভেই হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা পিতা এবং পুত্র একযুগে ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে এই নৌ মুসলিম পরিবারের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসে। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হতো। তিনি প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় অচেতন হয়ে পড়তেন।
যে চারজন প্রথমে নিজেদের ইসলামের কথা সাধারণে ঘোষণা করেছিলেন, হজরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের মধ্যে একজন। একদিন এই পরিবারের উপর কৃত অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেছিলেন, ইয়াসেরের পরিবার, ধৈর্য ধারণ করো, জান্নাত তোমাদের পুরস্কার। দুর্ধর্ষ কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারে হজরত ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাত বরণ করেন। স্বামীর মৃতদেহ প্রহারে জর্জরিত পুত্রের রক্তাক্ত দেহ দর্শনেও হজরত সুমাইয়া অবিচল। একদিন পশাধম আবু জাহেল হজরত সুমাইয়ার স্ত্রীর অঙ্গে বর্ষাঘাত করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হজরত সুমাইয়াই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মহিলা শহীদ হবার গৌরব অর্জন করেন। আফলাহ নামক জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তার দুই পায়ে রশি লাগিয়ে টেনে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। উমাইয়া ও উবাই ভ্রাতৃদ্বয়ের উপস্থিতিতে তাদের নেতৃত্বে হজরত আফলাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এহেন দুর্দশা করা হয়েছিল। এ সময় তথায় একটি গোবরে পোকা এসে উপস্থিত হলে উমাইয়া হজরত আফলাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলল, দেখো, তোমার আল্লাহ এসেছে। উমাইয়ার এই শ্লেষাত্মক কটাক্ষের জবাবে হজরত আফলাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার, তোমার এবং ওই কীটের সকলের আল্লাহই একজন। এতে ক্রোধোন্মুক্ত হয়ে নরাধম উমাইয়া তার টুপি চেপে ধরে। এ অবস্থায় আফলাহ অচেতন ও নিষ্পদ্য হয়ে পড়েন। বহুক্ষণ অপেক্ষমান থেকে নরাধম উমাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের যখন বিশ্বাস জন্মাল তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে, তখন তারা তাকে বেঁধে রেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য লাভ করেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘটনা জানতে পেরে বহু অর্থের বিনিময়ে তাকে নরপশুদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মাদুরে জড়িয়ে নাকে ধোয়া দেওয়া হতো। হজরত সুহায়ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনেক সময় কুরাইশদের প্রহার অত্যাচারে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। তার পিতা ছিলেন রুমের শাসনকর্তা। লালন পালন রুমেই হয়েছে বলে তাকে রুমি বলে ডাকা হতো। মূলত তিনি ছিলেন মুশেলের অধিবাসী। তিনি শত্রু কর্তৃক বন্দী হয়ে গোলাম রূপে মক্কাবাসী কুরাইশদের নিকট বিকৃত হন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কুরাইশ কাফেরদের অত্যাচারে তিনি কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একজন দাসী ছিল, নাম লাবিনা। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু দাসী লাবিনা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই অপরাধে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতেন। প্রহার করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে বলতেন, হতভাগিনী, দয়াপরবেশ হয়ে আমি তোকে পরিত্যাগ করি নাই। একটু শ্রান্তি দূর হলে আবার তোকে প্রহার করব। এই অবস্থায় লাবিনা করুণ কণ্ঠে বলতেন, উমর, আপনি ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহ আপনার থেকে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। জেন্নিরা নামক এক নৌমুসলিম মহিলার উপর ইসলাম গ্রহণের অপরাধে এমন অত্যাচার করা হয় যে তার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে যায়। নরাধম কুরাইশরা বলতে লাগল, আমাদের লাত আর উজ্জা দেবীর অভিসম্পাদে তোমার চোখ নষ্ট হয়েছে। জেন্নিরা কুরাইশদের প্রলাপোক্তির জবাবে বলতেন, আমার দৃষ্টিশক্তি হরণের কোনো ক্ষমতা লাত ও উজ্জার নাই। যার ইচ্ছায় আমার চোখ গেছে তিনি চাইলে তা আবার ফিরে পাব। নরাধমের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের পর ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। তখন কুরাইশ পাষণ্ডরা বলতে লাগল, দেখো, মুহাম্মদ কি ভীষণ জাদুকর। অন্ধ আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করল। হজরত আবু ফুকাইহা হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার গোলাম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাকে পায়ে রশি লাগিয়ে টেনে হিঁচড়ে উত্তপ্ত বালুকার উপর নিয়ে বুকে পাথর দিয়ে শুয়ে রাখা হতো। এত ভারী পাথর চাপা দেওয়া হতো যে তার জিভ বেরিয়ে যেত। এ অবস্থায়ও তার গলা টিপে ধরা হতো। ইতিহাস ও হাদিস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এইরকম করুণভাবে অত্যাচারিত নির্যাতিত হবার বহু কাহিনী অবগত হওয়া যায়। নৌমুসলিমদের উপর যতই অত্যাচার নিপীড়ন চলত ততই তাদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং ক্রমশ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি কাফেরদেরকে আরও বেশি ক্ষিপ্ত করে তোলে। তারা নানা উপায়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে। এই ধরনের লোকদের মধ্যে নজর বিন হারেস বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নজর বিন হারেস ব্যবসায়িক সফরে হীরা শহরে গমন করে সেখান থেকে রুস্তম ও পারস্য সম্রাটগণের কিচ্ছা কাহিনী সংগ্রহ করে মক্কায় ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন সেই সুললিত কণ্ঠে হীরা থেকে সংগৃহীত কিচ্ছা কাহিনী আবৃত করত আর বলতো, মুহাম্মদের কথিত কুরআন পুরাকালের কিচ্ছা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইভাবে নজর বিন হারেস ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এখন আমরা জানব নবুয়তের ৫ম বছরের ঘটনা। কাফের কুরাইশদের অত্যাচার তখন তুঙ্গে। অত্যাচার নির্যাতনের এহেন কোনো পন্থা পদ্ধতি নাই যা তারা মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করে নাই। যতই দিন যাচ্ছিল ততই অত্যাচারের মাত্রা তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছিল। দৈহিক অত্যাচার নির্যাতন থেকে মানসিক অত্যাচার নির্যাতনই ছিল বড় কষ্টকর। কারণ তারা প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে ও কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন না। কাবা গৃহে কোরআন তেলাওয়াতের অপরাধে একবার মুসলমানদেরকে প্রহারে জর্জরিত করা হয়। সাহাবাই কেরামের প্রতি এই ধরনের অব্যাহত অমানবিক অত্যাচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় মন কেঁদে ওঠে।
তিনি সাহাবায়ে কেরামের মক্কা ত্যাগী জুলুম অত্যাচার হতে মুক্তি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় বলে চিন্তা করলেন এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। পরামর্শক্রমে হিজরত করাই সিদ্ধান্ত হয়। কোথায় যাওয়া যায় এতদ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হলো। তৎকালীন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী সুবিচারক ছিলেন, ন্যায়পরায়ণ ও হৃদয়বান বলে মক্কাবাসীদের মাঝে খ্যাত ছিলেন। কেননা তারা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আবিসিনিয়ায় গমন করত, তাই আবিসিনিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের অজানা ছিল না। অবশেষে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পরে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তক্রমে কতিপয় মুসলমান নরনারী গোপনে দেশত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। আবশ্যকীয় প্রয়োজন সম্পন্ন করে দেশ থেকে ইচ্ছুক নরনারীর দল সোয়াইবা বন্দর অভিমুখে রওনা হন, কারণ এই বন্দর থেকেই আবিসিনিয়াগামী জাহাজে উঠতে হবে। এই ব্যাপারে মুসলমানগণ কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করেন, তাই শত্রুপক্ষ কিছুই জানতে পারে নাই। কিন্তু এতগুলো লোকের তৈজসপত্র সহ নগর ত্যাগ ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা কুরাইশদের নিকট গোপন থাকে নাই। সুতরাং তারা হৈহল্লা করে লোকজন একত্র করে পলায়নপর নরনারীদের ধরে আনার জন্য বন্দর অভিমুখে ছুটে যায়। কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যায়। কুরাইশ পাষণ্ডদের অভিযান ব্যর্থ হয়। আবিসিনিয়া হিজরতের এই ঘটনা নবুয়তের ৫ম বছর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই যাত্রায় ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী মোট ১৬ জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে ১১ জন পুরুষ আর ৪ জন নারী মোট ১৫ জন ছিলেন বলে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। যারা ১৫ জনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারা কেউ নামের তালিকা দেন নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক তাবারি এবং ইবনে সাদ ১৬ জনের নামের তালিকা দিয়েছেন। সম্মানিত সুধী, আপনারা যদি এই নামগুলো সম্পর্কে জানতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে কমেন্টে জানালে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিখে দিব ইনশাআল্লাহ। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন হজরত উসমান বিন মাজুনের নাম বাদ দিয়েছেন। হাতেম বিন আমরের নামও ইবনে খালদুনের মতান্তরজনিত বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে এসহাকের বর্ণনা মতে হজরত উসমান বিন মাজুন প্রথম দফায় আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের দলের দলনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথম দল আবিসিনিয়ায় উপনীত হয়ে নিঃসংকোচে নির্বিবাদে অবস্থান করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর হজরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে অনন্য ৮৩ জন নারী পুরুষ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম দল নবুয়তের ৫ম বছর রজব মাসে হিজরত করেন। হজরত জাফরের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দলও এর কিছুদিন পরেই আবিসিনিয়ায় গমন করেন। তারা শাবান ও রমজান মাস নিরুপদ্রবে আবিসিনিয়ায় কাটান। শাওয়াল মাসে গুজব রটল মক্কার প্রধান ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই ভুয়া সংবাদে প্রতারিত হয়ে একদল মুসলমান মক্কা শরীফে চলে আসেন, কিন্তু শহরে প্রবেশের পূর্বেই তারা বুঝে ফেলেন সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তারা প্রতারিত হয়েছেন। যারা এসেছিলেন অবস্থা অনুধাবন করতে পেরে তাদের অধিকাংশই অতি সংগোপনে মক্কায় প্রবেশ করেন, কিন্তু কতিপয় মুসলমান পথিমধ্য হতেই আবিসিনিয়ায় ফিরে যান। যারা মক্কায় প্রবেশ করে ধরা পড়েন তাদের উপর কুরাইশদের অকথ্য নির্যাতনের আর অবধি রইল না। পলাতক শিকার ফাঁদে পড়েছে। এই অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেল। কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শক্রমে ন্যূনাধিক ১০০ মুসলমান পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। বহু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় প্রশান্তির জীবনযাপন করছেন। এ বিষয়টা তো আর কুরাইশ দলপতিদের জন্য কোনো সুখকর সংবাদ হতে পারে না। তারা অশান্তির অনলে জ্বলে পুড়ে ছাই ভস্য হচ্ছিল। কিভাবে মুসলমানদের শান্ত জীবনকে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায়। অবশেষে তারা পরামর্শক্রমে স্থির করল দূত পাঠিয়ে পলাতক ও ফেরারি আসামি বলে তাদেরকে আবিসিনিয়া হতে ফেরত আনতে হবে। এ বিষয়ে তারা আয়োজন ও অর্থ ব্যয়ে কোনো প্রকার কার্পণ্য করে নাই। রাজা নাজ্জাশী ও তার পরিবারবর্গের সবাইকে যাতে উপহার উপটকন দিয়ে পরিতুষ্ট করা যায় এই জন্য প্রচুর পরিমাণ উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে একদিন যথাসময়ে কুরাইশ দূত রূপে আবদুল্লাহ বিন রবিয়া ও আমর বিন আস আবিসিনিয়ায় উপনীত হয়। তারা আবিসিনিয়ায় উপনীত হয়ে রাজ পরিষদ বর্গকে উপটকনাদি দিয়ে বশীভূত করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে বলল, দেখুন, আমাদের কতগুলো নির্বোধ বালক ও যুবক পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগপূর্বক আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে। তারা নতুন যে ধর্মমত গ্রহণ করেছে আপনাদের ধর্মের সাথেও তার কোনো মিল নাই। এসব বলে তারা পরিষদবর্গকে ঠিক করে রাখল রাজ দরবারে মুসলমানদের কথা উঠলে তারা কুরাইশ দূতকে সমর্থন করবে এবং মুসলমানদেরকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই তাদেরকে কুরাইশ প্রতিনিধিদের হাতে সমর্পণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। উল্লেখিতরূপ ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে কুরাইশ দূতরা একদিন রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে উপটকন পেশ করে। আবিসিনিয়া রাজা নাজ্জাশী উপহার উপটকন গ্রহণান্তে তাদের আগমনের কারণ জানতে চাইলে তারা বলল, রাজন, মক্কার সম্ভ্রান্ত ভদ্র সমাজ আমাদেরকে প্রতিনিধিরূপে আপনার দরবারে প্রেরণ করেছেন। আমাদের দেশের কতিপয় বিপথগামী নির্বোধ যুবক তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ না করে অভিনব এক ধর্ম গড়ে নিয়েছে। আমাদের বা আপনাদের ধর্মের সাথে তার কোনো মিল নাই। মক্কায় অবস্থিত তাদের আত্মীয়বর্গ তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানাতে আমাদেরকে আপনার দরবারে প্রেরণ করেছে।
কুরাইশ দূতদের বক্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী পরিষদবর্গ এক বাক্যে তাদেরকে সমর্থন জানায়। তারা নাজ্জাশীকে বোঝাতে চেষ্টা করল কুরাইশ প্রতিনিধিদের বক্তব্য অতিসঙ্গত, সুতরাং প্রবাসীদেরকে প্রতিনিধিদের হাতে সমর্পণ করাই উচিত হবে। কুরাইশ প্রতিনিধিবর্গের বক্তব্য এবং পরিষদবর্গের বিনা বাক্য বেয়ে তাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে বাদশাহ নাজ্জাশী দারুণ অসন্তুষ্ট হন। তিনি বললেন, এ কেমন কথা? পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের চাইতে আমাকে ন্যায়নিষ্ঠ ভেবে কিছু বিপদগ্রস্ত লোক আমার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কথা না শুনেই আমি তাদেরকে এদের হাতে সমর্পণ করব, এটা কিছুতেই হতে পারে না। ঠিক আছে, প্রবাসীদেরকেও দরবারে উপস্থিত করা হোক। রাজ নির্দেশ অবগত হয়ে প্রবাসী মুসলমানরা বক্তব্য স্থির করার জন্য সমবেত হলেন। নাজ্জাশীর প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দেওয়া সমীচীন হবে, এই প্রশ্ন উঠলে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা যা জানি এবং যা বিশ্বাস করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা কিছুই গোপন করা হবে না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। প্রবাসী মুসলমানগণ রাজ দরবারে সমবেত হলে রাজা নাজ্জাশী তারা যে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন সেই সম্পর্কে জানতে চান। রাজা নাজ্জাশী যখন মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন, তখন হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলতে লাগলেন, মহারাজ, আগে আমাদের জাতি অতিশয় বর্বর এবং অজ্ঞ ছিল। ফলে আমরা দেব প্রতিমা, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, ভূত, প্রেত ও অন্যান্য বহুবিধ জড় পদার্থের পূজা উপাসনা করতাম। মৃত জীবজন্তুর গোশত ভক্ষণ করতাম। যাবতীয় অশ্লীলতাই আমাদের অঙ্গাভরণে পরিণত হয়েছিল। আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদাচরণ এবং প্রতিবেশীদের ক্ষতি সাধনে আমরা কুণ্ঠিত হতাম না। আমাদের সবলরা দুর্বল দরিদ্রদেরকে গ্রাস করত। এ অবস্থায় আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। এ সময় মহান আল্লাহ আমাদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেন। তার বংশমর্যাদা, সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও নির্মল চরিত্র সম্পর্কে আমরা পূর্ব হতেই অবগত ছিলাম। তিনি আমাদের মহান আল্লাহর প্রতি আহ্বান করলেন, এক আল্লাহর ইবাদত করতে আদেশ করলেন। আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষ এক আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যে সকল দেবদেবী আর মূর্তি প্রতিমার পূজা করে আসছিলাম, তিনি আমাদেরকে সেসব পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেন। আমাদেরকে সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অর্জন, স্বজনবর্গের হিতসাধন, প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণের আদেশ করেন। মিথ্যা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পিতৃহীনের সম্পদ গ্রাস, সতীসাধ্যী নারীদের চরিত্রে অপবাদ আরোপ করতে নিষেধ করেন। তার শিক্ষায় আমরা নরহত্যাসহ নানা প্রকার জঘন্য পাপাচার হতে মুক্ত হতে পেরেছি। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক না করতে, একমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে জীবনযাপন করতে, নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে এবং যাকাত দিতে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদের পরিপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপনের পর হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তার শিক্ষামতে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করে থাকি। যেসব কর্তব্য পালনের আদেশ করেছেন সেসব পালন করি, যেসব করতে নিষেধ করেছেন সেসব হতে দূরে পলায়ন করি। মহারাজ, উপরে আমাদের গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় কাজের যে ফিরিস্তি দিলাম, এইসবের অপরাধে স্বজাতি আমাদের প্রতি খড়গহস্ত হয়েছে। তারা আমাদেরকে বলপূর্বক জড়পূজায় এবং ঘৃণিত পাপাচারে লিপ্ত করতে চায়। তাদের অতি কঠোর অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে আমরা স্বদেশ ভূমির মায়া ত্যাগ করে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছি। আপনার সিংহাসনের ছায়ায় আমাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার হবে না বলে আমরা আশা করি। জাফরের বক্তব্য সমাপ্তির পর মন্ত্রমুগ্ধ অভিভূত নাজ্জাশী হযরত জাফরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বলেছ তোমাদের নবী আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন, তার কোনো অংশ থাকলে পড়ে শোনাও। হযরত জাফর স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় সূরা মারিয়ামের প্রথম হতে কিছু অংশ পাঠ করে শোনান। কুরআনের সুমধুর ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিসসালামের জন্মবৃত্তান্ত ও মহত্ব, ইহুদি ও খ্রিস্টান চরমপন্থীদের বিশ্বাসের প্রতিবাদ, ইসলামের উদার সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি সমাবেশস্থলে নতুন এক ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করল। বাদশাহ নাজ্জাশীও আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তার দু চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হল। অবশেষে উদ্বেলিত মোহিত হৃদয় নাজ্জাশী কুরাইশ প্রতিনিধিবর্গকে বললেন, তোমরা যেতে পারো। তোমাদের আবেদন অগ্রহণযোগ্য। আমি প্রবাসী মুসলমানদেরকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করব না। নাজ্জাশীর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কুরাইশ দূতদের যে কি দশাপ্রাপ্ত হয়েছে তা তারা সম্যক বুঝে ফেলে ব্যর্থতাজনিত হতাশায় একেবারে ধুমরে মুশড়ে পড়ল। আমর ইবনুল আস চিন্তা ভাবনা করে আরেক অভিসন্ধি ফাঁদল। সে সঙ্গীদেরকে বলল, দেখো, মুসলমানরা হযরত ঈসা আলাইহিসসালামকে মানবতনয় ও আল্লাহর বান্দা বলে থাকে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিসসালামকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস পোষণ করে। আগামী দিন দরবারে উপস্থিত হয়ে এই মন্ত্র কাজে লাগাতে হবে। আশা করা যে আমরা সফল হব, কেননা ধর্মবিদ্বেষ ও গোরামির কাজে ন্যায় নিষ্ঠা সাধারণত জয়ী হতে পারে না। উল্লিখিতরূপ অভিসন্ধি ফেদেই পরের দিন তারা রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অভিসন্ধিজনিত বক্তব্য তুলে ধরে। বাদশাহ ও পূর্ববৎ মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে পাঠান। মুসলমানগণ দরবারে সমবেত হলে আবিসিনিয়া রাজ নাজ্জাশী তাদেরকে মারিয়াম তনয় ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।
তিনি বললেন, এই সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা বিশ্বাস বর্ণনা করো। আজকের সভায়ও হজরত জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন, আমাদের রাসূলের শিক্ষা অনুসারে আমরা হজরত ঈসা আলাইহিসসালামকে আল্লাহর বান্দা ও মানুষ, সতীসাধ্যী মারিয়াম তো নয়, আল্লাহর নবী এবং সাধু সজ্জন বলে উঠলেন। অতি সমীচীন কথা। স্বয়ং হজরত ঈসাও এর অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। এবার কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে নাজ্জাশী উগ্রস্বরে বললেন, তোমরা এই মুহূর্তে আমার সম্মুখ হতে দূর হও, তোমরা আমার রাজত্বের জন্য অকল্যাণকর। এই বলে তিনি তাদের আনিত উপটুকনাদি ফেরত দেন। নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম আসহামা। নাজ্জাশী নেহাক শব্দের আরবি রূপান্তর। এর অর্থ রাজা। কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে মুসলমানগণ নির্বিঘ্নে নিরাপদে আবিসিনিয়ায় অবস্থান করতে থাকেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীরা তথায় থাকা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় হিজরতের ৭ম বছর, যে বছর খাইবার বিজয় হয়, সেই বছরে আবিসিনিয়ায় অবস্থিত মুসলমানগণ মদিনায় রাসূল সমীপে আগমন করেন। এ সময় বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে যেই পত্র প্রেরণ করেন তাতেও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তার গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়িয়েছেন। তিনি সারা জীবনে এই একটি মাত্র গায়েবানা জানাজাই পড়েন। অসত্যের শত্রুতা আর বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়েই সত্য তার জয়ের রাজপথ রচনা করে। ইতিহাসে এই সত্যের সাক্ষ্যবাহী ঘটনার কোনো অভাব নাই। আলোচ্য ঘটনায় মুষ্টিমেয় ও উৎপীড়িত মুসলমান কুরাইশদের অত্যাচার অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় পলায়ন করেন। এটা ঘটনার প্রকাশ্য দিক। প্রকৃতপক্ষে এটা বিদেশে ইসলামের প্রথম মিশন। আর কুরাইশদের দূত প্রেরণই নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের প্রধানতম কারণ। তাই কোন অবস্থাতেই সত্যের সাধকদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কুরাইশরা অতি বড় আশা নিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে দূত প্রেরণ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, যেহেতু তারা কাবার সেবাতেই পুরোহিত, আরব সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সুতরাং তাদের অনুরোধ বাদশা রক্ষা না করে পারবেন না। কিন্তু তাদের সে বড় আশার গুড়ে ছাই। কুরাইশ দূতরা অতিশয় অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসে। দূতদের অপমান অপদস্থতা লাঞ্ছনার কথা শুনে কুরাইশদের রাগ পূর্বের চাইতে বহুগুণ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। কিন্তু তারা কোনো কর্মপন্থা স্থির করতে পারছিল না। কারণ যারাই একবার মুহাম্মদী দিন গ্রহণ করে তারা আর কিছুতেই দমিত হয় না। অত্যাচার, নির্যাতন, প্রহার কোনো কিছুতেই কাজ হয় না। দিনের জন্য যথা সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশান্তরিত হতেও তাদের বাধে না। কোনো ষড়যন্ত্র, কোনো বাধা বিপত্তিই তাদেরকে সত্য গ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারছে না। বরং এসব বাধা বিপত্তি দিন দিন ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।